وہ کہتے ہیں جی یہ بھی سارے نال بولن گے سارے بولن خود نہیں بول سکتے نہیں مطلب اگر علماء موجود ہیں تو عوام تو خاموش رہنی چاہیے. دیکھیں حضرت اگر میں کوئی اشکال ہے تو میں بول کے پوچھ سکنا نا. سنیں نا ایک منٹ سنیں میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں. جی جی ایک درس ہے نا درس میں آپ کو ہو ان کو ہو کسی بھی شخص کو ہو وہ سوال کر سکتا ہے صحیح ہے نا بات. لیکن جب اگر علماء کے درمیان گفتگو ہو رہی ہو تو پھر عوام کا یا مطلب لوگوں کا یہ حق بنتا ہے فرض ہے کہ وہ خاموش رہیں. علماء خاموش ہیں علماء اگر بول رہے ہیں تو عوام خاموش ہو. یہ ایک مجلس کے آداب میں شامل ہے. اگر ویسے درس کی شکل ہے تو ہر بندہ باری باری سوال کر سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. اگر علماء اجازت دیں کہ اگر کسی کو کوئی ہو مسئلہ وہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے لیکن اگر عالم بھی بول رہا ہو اور عوام بھی بول رہی ہو پھر صحیح ہے. علماء بھی بول رہے ہو اور عوام بھی یہ تحریریں جو ان کے لکھی ہوئی ان کے سائن موجود ہیں اس پر تو وہ بات نہیں کر رہے ان کے علماء نا اور وہ مطلب بڑک مار رہے ہیں سب کے سامنے چھوڑے تحریروں کو سادہ کاغذ لائیں میں سائن کر کے دیتا ہوں جو مرضی بات کریں. یہ کیا باتیں یہ اس طرح کی کوئی باتیں مناسب باتیں یہ اس طرح بھی مقصد ہے حل تو نہیں ہوتا نا. یہ 3-4 تحریریں بھی تو انہیں کی لکھی ہوئی ہیں لوگوں کے سائن موجود ہیں. لوگوں کی آواز نہیں پولیس آ گئی تو پھر کیا ہوگا نہ اندر کرنے دیں گے نہ باہر کرنے دیں گے. وہ چاہتے ہیں یہ پولیس آ جائے شور شرابہ ڈال کے ہم کہیں زندہ اندر بیٹھنے والوں کو کیا کہتے ہیں باہر کو نعرہ بازی کر رہے ہیں. آپ باہر چلے چلے نا پھر اتنا بھی انتظار کر رہے ہیں آپ باہر چلے چلے نہیں باہر یہ چیز نہیں اجازت نہیں دیتی. کیا مسئلہ ہے لے آؤ ہم عالم بھی نہ ہو تو عالم کی ہم ادب سے یہ بات بندے کے ساتھ چڑھ کے یہ بات کر رہا ہے یہ اصول نہیں ہے خاموش رہنے کے لیے یہ نہیں ہوتا یہ اس کو منہ سے اشارہ بھی کرے میں نے ایسے یار اس کو سمجھاؤ ان سب کا یہ اشکال ہے کہ ہمیں مطمئن کریں اگر ہمیں یہ علماء مطمئن کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ان کے ساتھ اگر ہمیں وہ مطمئن کرتے ہیں آئے گا سر آئے گا اگر ہم یہ کیمرہ بند کریں گے یہ بند کر اپنے ہمارے ساتھیوں نہیں نہیں یہ تو آپ نہیں کریں گے نہیں نہیں یہ کام ہم غلط کر رہے ہیں یہ کیمرہ بند ہو یہ کیمرہ بند ہو گم میں یار سیٹنگ کر رہے ہیں آپ باہر نکلیں کیوں نکل آرام سے بیٹھ جائیں آرام سے بیٹھ جائیں
दिखाएं अभी आएंगे नहीं काम न करे बंदगी साढ़े तो बहुत लागे एक सेकंड, अपने जो साथी हैं ना ये सारे इधर बैठ जाएं भाई आप किसी स्कूल 3 आदमी उनके आ जाएं, बराबर बराबर आदमी है, बाहर वाले आदमी अंदर नहीं आएंगे। वो गुफ्तगू जब तैयार हो जाएगी फिर उसके बाद हम फैसला करेंगे। एक आदमी आप पे छोड़ जाएगा, एक आदमी जाए वो ला सकता है। हमको इस तरह की बहुत किधर आ गया जो हम बयान कराए हमारा नजरिया, हम ये कहते हैं कि उलमाए देवबंद के अकायद कुफरिया शिरकिया हैं। एक मजीद और बात हम ये भी साबित करेंगे कि उलमाए देवबंद के बाज़ अकीदों को इमाम अबू हनीफा ने भी कुफर करार दिया। जो अकीदा वो रखे हुए हैं उस अकीदे को इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने भी कुफर करार दिया है। कुरान हदीस अलग है इससे। तो हमारा ये दावा है, हम किसी पर काफिर और मुशरिक का फतवा नहीं लगाएंगे। हम हमारा बयान सुने कि उनके अकायद कुफरिया शिरकिया हैं। बस यहाँ तक मान मुताबिक बात ठीक है, ठीक है। जिन साथियों ने सवाल तो अगर मुनाज़रा होगा तो सवाल अभी होंगे, अगर तो बयान होगा तो फिर सवाल अब वो बात होगी नहीं, वो पूछ के होगा। मैं ऐसे करता हूँ आप सारे साथी बात ये तहसील कि भाई दोनों हजरात जो है आवाम आ जाए जी, बाहर आ जाए और फिर अपने अपने आदमी तीसरी शादी के लिए करके और हम आपस बातचीत करें। हमारे भी हालात भी दोनों बाहर आ जाए, आप अपनी भी शादी के लिए अपनी भी शादी के लिए और हम आपस को इशारा करें। 2 मिनट अभी शादी किया नहीं हमारा साथी अभी क्या जो अजम सर बात ये है कि एक बात ये आपके करेंगे साहब, बात ये वो साबित आप करें, हम करेंगे। ये है कि आपके पास यहाँ जगह नहीं है, हम आपके आने जा सकते हमारे पास हम आपके फिलहाल अब ये जिम्मेदारी आ रही है तय हुआ है कि सिर्फ मस्जिद जो है ओपन होती है हर एक के लिए, उसमें आप किसी को रोक नहीं सकते। ये मकान ऐसा है जिसमें बराबर बराबर तादाद के बाद अगर कोई काफी होना चाहे मालिक का मकान रोक देगा, मस्जिद रोकने की जगह नहीं। सब सब बराबर बराबर आपको बराबर बराबर आपको देखने का अपने साथियों के नाम अपने शासन के कैमरे का इंतजाम करने से लिए नहीं, आप तशरीफ बैठे प्लीज, कोई बात नहीं, अल्लाह को जो है खैर दे। कोई आज का बेशक आप जाओ, लेकिन अभी ऑर्डर ना चलिए कैमरे का इंतजाम मैंने ही करना है। नहीं, अभी गुफ्तगू ही नहीं हो रही, उन्होंने बात नहीं करी। मैं जूते तलाश करेंगे अच्छा मैं फिर इधर ही हूं ना। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद।
मैं यशाक़िक़ रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम व साअत मसीरा। मैं तमाम अहबाब के इल्म में ये बात लाना चाहता हूँ कि ये जामा मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ जो है देवबंदी उलमा की मस्जिद, इसमें रमज़ान मुबारक की आखिरी तारीख़ों में इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें इन्होंने अपने कुछ मुनाजिर भी, एक इलियास घुम्मन साहब थे और दूसरे उलमा उनको बुलाया। उन्होंने अहले हदीसों के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की बातें की और उनमें एक जो बात थी कि ये 1886 की पैदावार है, अंग्रेज़ों ने इनको ईजाद किया है। तो दोस्तों ने फिर मुझे फ़ोन किया, तो ग़ालिबन 29वीं रात को यहाँ हमारी मस्जिद में ऐलान भी हुआ कि जो भी आए सवाल करे और उन सवालों के जवाब कुरान हदीस की रोशनी में दिए जाएंगे और देवबंदियों की और हनफियों की तारीख़ के बारे में भी जिक्र किया जाएगा। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम के साथ आया और उसमें कि अहले हदीस कौन है। अहले हदीस कुरान और हदीस को मानने वाले हैं, इसको वाज़े किया। और फिर देवबंदियों में हयाती और ममाती 2 ग्रुप हैं। इसके बाद ये दोनों ग्रुप हनफी हैं, हनफियत का दावा करते हैं, फ़िक़्ह हनफी को मानने वाले हैं। तो मैंने अल्लाह की तौफीक से ये जो हयाती हैं उनका शिर्क उनकी किताबों से वाज़े किया, जो ममाती हैं उनके अकाबिर उलमाए देवबंद उनका शिर्क जो था वो उसको वाज़े किया, और फ़िक़्ह हनफी उसमें जो कुरान और हदीस से मसाइल टकराते हैं, कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ हैं फ़िक़्ह हनफी के बहुत सारे मसाइल, उनमें से मैंने चंद का तज़किरा किया। उसमें इनके तसव्वुर इकबाल साहब, उन्होंने, मैंने फ़ज़ाइल सदक़ात का एक हवाला दिया था कि जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि ए अल्लाह के साथ गुफ्तगू करते हुए वो लिख रहे हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं झूठा हूँ, जो तू है वो मैं हूँ, मैं और तू खुद शिर्क दर शिर्क है। तो उन्होंने फ़ज़ाइल सदक़ात मेरी तरफ भेज दी कि इस पर फैसला हो जाएगा। वो अल्लाह के फजल से मैंने सारे लोगों के सामने, और इनमें से बहुत सारे लोग गवाह हैं इस बात के, कि एक शख्स अल्लाह की ज़ात बहुत आला वरफ़ा है, इंसान अल्लाह किस तरह बन सकता है, जबकि ये इंसान को भी अल्लाह ही शुमार करते हैं। तो उन्होंने फ़ज़ाइल सदक़ात मुझे दी, मैंने सफ़ा 558 पर, अगर वो कुतुब खाना फैज़ी की छपी हुई है, उससे वाज़े किया कि ये आपकी तहरीर मौजूद है और इसमें इन्होंने ये बात लिखी है कि जो तू है वो मैं हूँ, मैं और तू शिर्क दर शिर्क है। ये अल्लाह को मुखातिब करके इन्होंने बात की। इस पर उन्होंने फिर तहरीर की कि जी हमें कुछ पता नहीं, हमारे उलमा आपसे बात करेंगे। तो ये तहरीर, ये आप इसको करें, ये तहरीर जो थी जिस पर 5 अफराद उनके और 5 अफराद हमारे बाकायदा साइन हुए, और मस्जिद के कमो बेश 60-70 अफराद जो थे वो इस बात के गवाह थे। और ये तहरीर कहेंगे, आप सीडी पर खुद देख लीजिएगा। अब जब ये तहरीर हो गई तो इनके उलमा परेशान हो गए, उन्होंने इनको डांटा कि आपने साइन क्यों किए, आप कौन होते हैं साइन करने वाले। इसके बाद फिर वो हमारे पीछे उन्होंने दौड़ लगाई कि आप अभी मौजू तय नहीं हुआ, अभी ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मैंने इनके काजी इमरान महमूद है, मास्टर सदीक साहब का बेटा, यहाँ इस मस्जिद के वो गालिबन मुतवल्ली हैं, निकाह रजिस्ट्रार भी हैं, उसको बुलाया और मैं उस वक्त मौजूद थे, सुल्तान महमूद साहब भी थे और ये जावेद खान साहब के 2-3 भाई भी मौजूद थे और एक आध कोई और भी मौजूद था। उसमें उनसे मैंने कहा कि आप अपनी फ़िक़्ह हनफी के वो 10 मसले हमसे ले लें, ताकि कल आप ये ना कहें कि हमें मसले बताए नहीं गए और हम किस पर गुफ्तगू करेंगे। तो उसने बड़ी रऊनत के साथ ये कहा, हमारी बड़ी स्टडी है, हमारी बड़ी रिसर्च है। तो मैंने कहा ठीक है, आप अब इतवार वाले दिन आपसे बात होगी 8:30 बजे इंशाअल्लाह ताला। अब उसके बाद फिर उनके फ़ोन आने शुरू हो गए, उस पर भी यही इसरार था कि गुफ्तगू को किसी भी तरह टाला जाए। फिर कल इनके इलियास घुम्मन साहब मुनाजिर हैं, सरगोदा से तशरीफ़ लाए। एक ये मास्टर सिद्दीक साहब के ही बेटे हैं, मौलाना वो शफीकुर रहमान साहब हैं, वो आए, और एक तसव्वुर इकबाल साहब आए, और हमारे साथी मिस्त्री सदीक साहब थे, वो मेरे घर आए। तकरीबन 7:30 बजे से लेकर 11:45 बजे दिन के वो हमारे साथ बहस करते रहे।
اور اس بحث کا نتیجہ اس شکل میں نکلا. یہ تحریر ہوئی, اس کو کریں جی اپنا ندیم. یہ تحریر لکھی گئی. اس تحریر میں یہ لکھا گیا کہ اہل حدیث 10 فقہ حنفی کے مسائل پیش کریں گے, اور جو حنفی عالم ہے, دیوبندی عالم ہے, وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کو ثابت کریں گے. اس میں مزید تفصیل جو ہے کہ کتنے افراد ہوں گے اور کتنے منٹ بات ہوگی, یہ ساری تفصیل اس میں موجود ہے. جب تحریر یہ ہوئی تو انہوں نے پھر ایک اور نقطہ نکالا کہ اس میں ہمارے ان مسئلوں کی بات کی جائے کہ جو مفتہ بھی ہیں, جن پر ہم لوگ فتویٰ دیتے ہیں. ہم نے ان کی اس بات کو بھی تسلیم کر لیا. پھر وہ یہ بات کہنے لگے کہ ہماری وہ مسئلے ان کو ڈسکس کیا جائے کہ جو معمول بہی ہیں, مقصد یہ کہ جن پر عمل کیا جاتا ہے. اب ان کے مسائل, اصل بات تو یہ تھی کہ جو ہمارا دعویٰ تھا کہ ان کے مسائل قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں, یا یہ بات کہیں کہ ہمارے مسئلے قرآن حدیث کے خلاف نہیں ہیں, تو اس پر بات ہو جائے گی. عمل کرنا یا نہ کرنا یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. بات اتنی تھی کہ ان کے عقائد, ان کے اعمال قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں. فقہ حنفی کے بہت سارے مسائل قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں. کس بات پر گفتگو ہونی تھی, لیکن انہوں نے اصل میں اپنی جان چھڑانی تھی. انہوں نے اس کا بہانہ بنایا اور اس تحریر پر بھی انہوں نے دستخط نہیں کیے. تو ہم نے ان کو یہ بات کہی, میں نے اپنے ساتھیوں کو میسج دیا کہ آپ ان سے یہ بات کہیں کہ آپ نے اس تحریر کو کل جو تیار ہوئی اس پر سائن نہیں ہوئے, تو آپ کی جو پچھلی تحریر ہے وہ بحال ہو گئی. اب آج ہمارے ساتھیوں نے مسجد میں اعلان کر دیا کل کہ درس قرآن ہوگا. اب یہ اگر درس قرآن کے لیے بھی لوگ آتے تو بیٹھ کر اطمینان سے درس سنتے اور سوال و جواب کرتے, لیکن انہوں نے مختلف علاقوں سے اپنے خاص قسم کے دوست احباب کے جو مدارس سے بھی متعلق ہیں, علماء کی شکل میں بھی ہیں, ان کو بلایا تاکہ یہاں پر شرارت کی جائے. وگرنہ بڑی آسان بات تھی کہ 5 یا 10 بندے بیٹھ جاتے اور بیٹھنے کے بعد جو گفتگو ہوتی وہ ریکارڈ ہوتی اور اس کے بعد ساری دنیا چاہے دیکھتی. لیکن ابھی بات یہ طے ہوئی, شاہ صاحب نے جب یہ بات فرمائی کہ ہم ان کے عقائد ان کی کتابوں سے, کہ علماء دیوبند کے عقائد کفریہ بھی ہیں شرکیہ بھی ہیں, یہ ان کی کتابوں سے ثابت کیا جائے گا. اب یہ بات ان دوستوں نے جو ابھی اٹھ کر یہاں سے گئے, انہوں نے ان کو باہر جا کر بتائی. ان کے علماء کو بھی اس بات کی خبر ہے کہ ہمارے علماء کے عقائد ان کی کتابوں میں شرکیہ بھی ہیں اور کفریہ بھی ہیں, اس لیے وہ نہیں آ رہے. وگرنہ ان کے جب بات ہو گئی کہ 3 عالم آ کر بات کریں گے, آپس میں شرائط طے کریں گے, پھر کیوں نہیں آ رہے؟ نعرہ بازی کر رہے ہیں, اور نعرہ بازی میں بھی کیا, یہ توحید پرست بنتے ہیں. نعرہ تکبیر بھی لگا رہے ہیں اور نعرہ رسالت کی آوازیں بھی بلند کر رہے ہیں. صرف مسئلہ ان کو پتا ہے کہ ہمارے عقائد کفریہ بھی ہیں اور شرکیہ بھی ہیں, لیکن عوام الناس کو انہوں نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے. تو میں آپ کو یہ تفصیل صرف اس لیے یہ میں نے بتائی کہ آپ سب کے علم میں آ جائے. ہمارا مقصد صرف اور صرف اصلاح ہے. اگر ہمارے اندر کوئی خامی ہے, میری ذات میں کوئی خامی ہے, تو اس کی نشاندہی ہو, درست کیا جا سکتا ہے. ہمارے عقائد میں کوئی خرابی ہو, الحمدللہ ہم رجوع کرنے والے لوگ ہیں, اپنی اصلاح کرنے والے لوگ ہیں. لیکن جو لوگ کہ تھوڑے سے احباب, اور پھر ان کا شفیق الرحمان کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو نہیں روکیں گے, یہ سب بولیں گے, یہ سب بولیں گے, تو صاف ظاہر ہے کہ وہ شرارت کے لیے آئے ہوئے. وگرنہ بڑی آسان, اب جب آئے ہیں کہ ہم جی آپ کا بہت اب اعتراض ہو رہا ہے ہمارے اوپر کہ ہم درس سننے کے لیے آئے ہیں, آپ نے اعلان کیا ہے, تو پھر درس سننے کا یہ تھا آرام سے آ کر بیٹھ جاتے, علماء بھی بیٹھ جاتے زمین پر, عوام بھی بیٹھ جاتی زمین پر, کیونکہ درس سننے آئے ہیں. گفتگو کر درس ہوتا, اس کے بعد موضوع کے مطابق جس موضوع پر درس ہوتا اس موضوع کے مطابق وہ سوال کرتے, ان کے جواب ان کو قرآن حدیث سے دکھائے جاتے, ان کی کتابوں سے دکھائے جاتے, مسئلہ حل ہو جانا تھا. لیکن انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ ہمارے علماء کے لیے کرسیاں لگاؤ, صوفے لگاؤ. صوفہ تب لگتا ہے کہ جب برابری کی بنیاد ہو. برابری کی بنیاد تب بنتی کہ جب وہ یہ جو انہوں نے ہمارے ساتھ تحریر کی اس کے اوپر وہ گفتگو کرتے
तो एक आलिम, उनके लिए भी 2-3 कुर्सियां लगाई जाती, उनका आलिम बैठता, उनके मुआवन बैठता और आपस में इन मसाइल पर कि जो पहले तहरीर शुदा बात है उस पर गुफ्तगू होती और लोग सुन लेते। और ये जिस तरह रिकॉर्डिंग हो रही है, जहां मर्जी आप पाकिस्तान में पढ़ देखें, आप बाहर किसी मुल्क में देखें, इंग्लैंड भेज दें, अमेरिका भेज दें, हर कोई देख सकता है, सुन सकता है, लेकिन उनको इस बात की खबर है कि हम अगर बैठेंगे, हमारी किताबें खुलेंगी, हमारे उलमा के शिरकिया और कुफरिया अकायद सामने आएंगे तो हमारे पल्ले कुछ भी नहीं रहेगा और अवाम हमसे मुतनफ़र हो जाएगी। अवाम को मुतनफ़र, अपने आप से मुतनफ़र होने से बचाने के लिए उन्होंने ये सारा ड्रामा किया हुआ है। शोर मचा रहे हैं, दर्स भी सुनने नहीं आए, सिर्फ शरारत करने आए। तो ये तमहीद और तफसील सिर्फ इसलिए कि आप लोगों के इल्म में बात आ जाए कि असल हकीकत क्या है। हम आज थोड़े बैठे हुए हैं, अगर हम में से भी किसी की ज़बान से कोई बुरी बात सुनी हो, कोई शोर सुना हो, हमारे किसी आलिम, हमारे किसी और दोस्त ने कोई ज़बान तेज़ी वाली इस्तेमाल की हो, सब इत्मीनान से बैठे हैं, मगर वो सब शोर मचा रहे हैं। ये शोर मचाना इस बात की दलील है कि उनके पास दलाइल नहीं है, उनके पास कुरान हदीस नहीं है, वरना जिसके पास कुरान हदीस हो उसको किस बात की परवाह है। आए बात करे, लेकिन दर हकीकत अंदर खाते कुछ और मामला है, लोगों को कुछ और बताते हैं, इसलिए अपने आप को छुपाने के लिए उन्होंने ये सारा ढोंग रचाया है। तो मैं अब मोहतरम डॉक्टर प्रोफेसर सैयद तारिक रहमान शाह साहब हफिज़हुल्लाह को मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो दरस कुरान इरशाद फरमाएँ और उसी मौजू पर इरशाद फरमाएँ कि जिस मौजू पर के अकायद उलमाए देवबंद क्या हैं, और फिर उसके बारे में हम इंशाअल्लाह सवाल जवाब भी करेंगे। और इंशाअल्लाह फिर जो भी भाई सवाल करना चाहता है करे सवाल, हमारी मजालिस में तो सवाल ही होते हैं। आज दर्स बस चले गए हम, बस दरवाजा बंद कर दें, कोई आए, बेशक पुलिस आए, कोई दरवाजा नहीं खोलना। अपना सदीक साहब शाह साहब कह रहे हैं कोई भी आए दरवाजा नहीं खोलना। हाँ, पुलिस आए ता भी नहीं खोलना, पुलिस भी आए तो भी नहीं खोलना। तो अंदर जो है ना घर तो दाखिले की इजाजत नहीं है, ये वारंट ले गया। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। जैसे आप तमाम लोग जानते ही हैं कि इमारत बनाने से पहले इमारत की बुनियाद रखी जाती है। अगर इमारत की बुनियाद ना हो, इमारत हवा के झोंके से गिर जाती है, पानी के रेले से गिर जाती है। अगर बुनियाद पुख्ता होगी तो इमारत मुस्तहकम होगी, अगर बुनियाद पुख्ता नहीं, इमारत बोसीदा होगी। यही मामला हमारे इस्लाम का है। जब तक इंसान का अपना अकीदा दुरुस्त नहीं हो जाता जो बुनियाद की हैसियत रखता है। अकीदा क्या है? इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल क़ल्ब व अमलुम बिल जवारिह। ज़बान से इकरार करना इस बात का, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की वहदानियत, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत, इसका हमने इकरार करना है। तस्दीकुम बिल क़ल्ब, और दिल के साथ इसकी तस्दीक करनी है कि वाकई दिल में खोट नहीं है। जैसे अब्दुल्ला बिन उबई कलमा तो पढ़ा करता था लेकिन दिल में इत्मीनान नहीं था, दिल में खोट था, निफाक था, इसलिए अल्लाह के नबी के खिलाफ साजिशें किया करता था। व अमलुन बिल जवारिह, इस अकीदे का पता कैसे लगेगा कि ये अकीदा सही पर है? जो अमल कर रहा है अपने आज़ा के साथ, वो इसकी दलील बन जाएंगे कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के बाद जब अल्लाह हय्या अलस्सलाह और हय्या अलल फलाह मुअज़्ज़िन से कहलवाता है, ये मस्जिद की तरफ नमाज पढ़ने के लिए जाए। ये इसके अकीदे की तस्हीह की दलील बन जाएगी कि ये अमल के ज़रिए साबित कर रहा है कि वाकई मैंने जो अल्लाह को इलाह माना है, मैं उसकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, उसकी इताअत करने के लिए तैयार हूँ, इत्तिबा करने के लिए तैयार हूँ। बाज़ मकामात पर हम दोस्तों की सुस्ती होती है
کہ جس کی وجہ سے عقیدے پر مناظرے کی بجائے مسائل پر گفتگو شروع ہو جاتی ہے. آمین اونچی کہنی چاہیے کہ نہیں, رفع الیدین کرنا چاہیے کہ نہیں, تراویح 20 ہیں یا 8 ہیں. یہ بات صحیح ہے کہ رفع الیدین اللہ کے نبی کی سنت ہے, آمین بالجہر اللہ کے نبی کا طریقہ ہے, 8 تراویح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں. لیکن یہ مسائل ابھی معمولی مسائل ہیں. ایسے ہی سمجھ لیجئے جیسے ایک آدمی کینسر کا مریض ہو, ٹی بی کا مریض ہو, اب وہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور کہے مجھے زکام بہت زیادہ ہے, میرا علاج کیجیے. اب ڈاکٹر ساری محنت اس کے زکام کو دور کرنے کے لیے کر رہا ہے. اس ڈاکٹر کو پاگل کہا جائے گا کہ جو آدمی ٹی بی اور کینسر کی وجہ سے مرنے کے قریب ہے, تم اس کے زکام کے پیچھے لگے ہوئے ہو. زکام ٹھیک ہے, ایک بیماری تو ہے, لیکن اس کا علاج تب بعد میں کیا جائے گا, پہلے اصل بڑی بیماری کو تو پکڑا جائے. یہ مسائل ہمارے ہاں اختلافی ہیں کہ آمین کہنی چاہیے اونچی کہ نہیں کہنی چاہیے, لیکن یہ مسائل تو تب آئیں گے کہ جب کسی انسان کا عقیدہ اور مسلمان ہونا تو ثابت ہو. اگر ایک آدمی کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے, کفریہ شرکیہ ہے, نہ اس کی نماز دیکھی جائے گی, نہ اس کا روزہ دیکھا جائے گا, نہ زکوٰۃ دیکھی جائے گی, نہ کوئی زندگی کا اور عمل دیکھا جائے گا. پہلے یہ فیصلہ ہوگا یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا, اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. یہ اللہ کے ساتھ کفر کرتا تھا, اس کا کوئی عمل دیکھا نہیں جائے گا بلکہ سیدھا جہنم میں بھیج دیا جائے گا. علماء دیوبند عقائد کفریہ شرکیہ رکھتے ہیں, یہ ایک ہمارا دعویٰ ہے اور اس دعوے کی دلیل ہمارے پاس ہے, بلکہ دلائل ہمارے پاس ہے. سب سے پہلے یہ کتاب ہے المہند المفند. اس کتاب کو لکھا ہے خلیل احمد سہارنپوری نے. خلیل احمد سہارنپوری علماء دیوبند کے بہت بڑے علماء میں سے ایک عالم ہیں, اور اس کتاب کو لکھنے کی وجہ یہ بنی کہ احمد رضا خان صاحب سعودی عرب گئے اور انہوں نے علماء دیوبند کی بعض تحریریں اٹھا کر اس وقت کے شریف مکہ کے زمانے میں جو علماء حرم تھے ان سے فتویٰ لے لیا کہ علماء دیوبند کافر ہیں, مسلمان نہیں, دار اسلام سے خارج ہیں. جب علماء دیوبند کو یہ بات معلوم ہوئی اور حسین احمد مدنی جو ہیں وہ وہاں اس وقت مدینے میں موجود تھے. یہ کتاب جو پہلے آپ نے جس کا فوٹو دیکھا یہ ادارہ اسلامیات انارکلی لاہور سے چھپی ہے, اور یہ جو دوسری کتاب ہے جس کا عربی میں آپ نے بھی فوٹو دیکھا ہے یہ سعودی عرب میں چھپی ہے. دونوں خلیل احمد سہارنپوری کی تصنیف ہیں. پہلی جو اردو میں اور عربی میں پاکستان میں چھپی ہے, اور وہ صرف عربی میں چھپی ہے سعودی عرب میں, وہ وہاں تقسیم ہو رہی ہے. جب علماء دیوبند کو اس بات کا علم ہوا کہ احمد رضا خان تو ہمارے خلاف کفر کا فتویٰ لے آیا ہے کہ یہ کافر ہیں اور دار اسلام سے خارج ہیں, تو ان لوگوں نے وہاں کے علماء سے کہا کہ آپ لوگ چونکہ اردو زبان سے ناواقف ہیں, انہوں نے ایسی تحریریں پیش کی ہیں جس کے معنی آپ نہیں جانتے ہیں, لہٰذا آپ ایسا کیجئے کہ یہ سوالات بنا کر آپ دارالعلوم دیوبند بھیجیں. تو انہوں نے 26 سوال تیار کیے اور ان سے پوچھا کہ یہ جو تحریریں بعض آدمیوں نے ہمارے سامنے پیش کی, چونکہ ہم اردو زبان سے ناواقف تھے اس لیے ہمیں حقیقت کا علم نہیں ہو سکا, لہٰذا آپ لوگ ان سوالوں کا جواب دیں. کیا واقعی آپ لوگوں کے یہی عقائد ہیں یا آپ کے اس کے علاوہ عقائد ہیں؟ تو وہ 26 سوال 26 عقیدے بن گئے جن کے جوابات خلیل احمد سہارنپوری نے علماء دیوبند کے ذریعے دیے, اور پھر ان علماء نے تصدیقیں کی, اس کتاب پر مہر لگائی کہ واقعی یہی ہمارے جو عقائد ہیں یہی عقائد ہیں. اور ان علماء میں اشرف علی تھانوی صاحب بھی ہیں, مفتی عزیز الرحمان صاحب بھی ہیں. تقریباً جو پرانے علماء تھے جو اب فوت ہو چکے ہیں 24 کے قریب یہ پرانے علماء کے دستخط موجود ہیں. اور اس کے علاوہ جو اب نئے علماء پیدا ہوئے بر صغیر میں پاک و ہند میں, اس میں قاری طیب صاحب جو محتمم دارالعلوم دیوبند ہیں, یوسف بنوری صاحب جو کراچی کے علماء دیوبند کے بہت بڑے علماء میں سے ہیں, بنوری مدرسہ جو ہے انہی کے نام سے اب چل رہا ہے, مفتی محمد شفیع مفتی اعظم پاکستان کراچی سے ہیں,
इसमें मुफ्ती महमूद साहब जो मौलाना फजलुर रहमान साहब के वालिद हैं और सूबा सनद से उनका ताल्लुक़ है, तो मुफ्ती महमूद साहब के भी इस पे दस्तखत मौजूद हैं। इसी तरीके से अब्दुल सत्तार तौसवी साहब शिया के मुकाबले में उनके बहुत बड़े उलमा में से हैं, उनके दस्तखत भी मौजूद हैं। तकरीबन 37 के करीब ये जो नए उलमा हैं उन लोगों ने इस पर दस्तखत किए हैं कि वाकई यही हमारे अकायद हैं और हम इन अकायद को तस्लीम करते हैं। आइए उसमें से मैं एक अकीदा जिक्र करता हूँ जिस अकीदे का ताल्लुक, सवाल ये है और ये सवाल नंबर है 13वां और 14वां सवाल। कहते हैं क्या कहते हो हक ताला के इस कौल के बारे में कि रहमान अर्श पर मुस्तवी हुआ, क्या जायज़ समझते हो बारी ताला के लिए जिहत व मकान का साबित करना, या क्या राय है? ये सवाल है जो उलमाए हरम की तरफ से उलमाए देवबंद को भेजा गया। सवाल नंबर 13 और 14। अब इसका जवाब देते हैं। कोई नहीं आना चाहता ना? अब इसका जवाब देने के लिए उन्होंने ये जवाब इस तरीके से दिया है। कहते हैं इस किस्म की आयत में हमारा मज़हब ये है कि इन पर ईमान लाते हैं और कैफियत से बहस नहीं करते। यकीनन जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मखलूक के औसाफ से मुनज़्ज़ह और नक्स और हुदूस की अलामात से मुबर्रा है, जैसा कि हमारे मुतक़द्दिमीन की राय है। और हमारे मुताखिरीन इमामों ने इन आयात में जो सही और लुगत और शरअ के एतबार से जायज़ तावीलें फरमाई हैं ताकि कम फहम समझ लें। मसलन ये कि मुमकिन है इस्तिवा से मुराद गलबा हो। अल्लाह जो कुरान मजीद में ये कह रहा है अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, क्योंकि सवाल करने वाले ने यही सवाल किया, मा कौलुकुम फी अमसाल कौलिही तआला अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, तुम्हारा क्या ख्याल है इस किस्म की आयात के बारे में कि जिसमें अल्लाह ताला ये फरमाता है कि रहमान अर्श पर मुस्तवी हुआ। अब कहते हैं कि मुमकिन है कि इस्तिवा से मुराद गलबा हो। गलबे का मतलब कि कोई आदमी किसी चीज़ पर गलबा हासिल कर लेता है तो कहा जाता है कि हो सकता है इससे मुराद इस्तिवा से ये हो। और हाथ से मुराद कुदरत हो कि जहाँ अल्लाह ताला ने ये कहा है कि मैंने अपने दोनों हाथों से आदम को पैदा किया, कहते हैं कि हो सकता है इससे मुराद कुदरत हो, और ये भी हमारे नज़दीक हक है। अलबत्ता जिहत व मकान का अल्लाह ताला के लिए साबित करना हम जायज़ नहीं समझते। पूछा यह गया था क्या जायज़ समझते हो बारी ताला के लिए जिहत व मकान का साबित करना, जैसा कि इस आयत में ये मौजूद है कि अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, के रहमान अर्श पर मुस्तवी हुआ। तुम्हारा क्या ख्याल है कि क्या तुम अल्लाह के लिए ये जिहत जो कुरान में मौजूद है कि अल्लाह अर्श पर मुस्तवी हुआ, क्या इसको साबित करते हो? कहते हैं अलबत्ता जिहत व मकान का अल्लाह ताला के लिए साबित करना हम जायज़ नहीं समझते, और यूं कहते हैं कि वो जिहत व मकानियत और जुमला अलामात हुदूस से मुनज़्ज़ह आरी है। ये है उस सवाल का जवाब। अब आइए कुरान मजीद की आयात की तरफ कि अल्लाह ताला ने ये बात वाज़ेह कर दी कि सुम्मस्तवा अलल अर्श, अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है। कहीं फरमाया अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, के रहमान अर्श पर मुस्तवी है। कहीं अल्लाह ताला ने फरमाया आमिन तुम मन फिस समा, क्या तुम उस ज़ात से डरते नहीं हो जो आसमान में है। कहीं फरमाया अम अमिन तुम मन फिस समा, क्या तुम उस ज़ात से नडर हो गए हो कि जो आसमानों में है। कुरान की मुख्तलिफ आयात जो हैं इस बात पर शाहिद हैं कि अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी है। और हदीस में वाज़ेह है, एक लौंडी लाई गई और वो सहाबी इस लौंडी को आज़ाद करना चाहता था। उसने अल्लाह के नबी से कहा कि आप इसका इम्तिहान लीजिए, आया ये मोमिना है कि नहीं, ताकि मैं इसको आज़ाद कर दूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे दो सवाल किए। पहला सवाल ये था ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है। जब आपने उस लौंडी से पूछा फ़इशारत इलस समा, लौंडी ने आसमान की तरफ इशारा करके कहा आसमानों। आपने उससे दूसरा सवाल पूछा मन अना, मैं कौन हूँ, तो वो कहने लगी अंता रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के रसूल। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे इसको आज़ाद कर दो, फ़इन्नहा मुमिनतुन, ये मोमिना। ईमान की दलील क्या हुई
اور ایمان کے بارے میں سوال کیا ہوئے؟ دو سوال، ایک اللہ کے بارے میں اور خاص کر اللہ کے بارے میں کہ اللہ ہے کہاں، این اللہ، اللہ کہاں ہے، وہ جہت اور مکان جس کا یہ انکار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی اسی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ یہ کہتے ہیں ہم جہت کو بھی نہیں مانتے، مکان کو بھی نہیں مانتے، اللہ کہاں ہے؟ عام لوگوں کا تو یہی عقیدہ ہے، اللہ ہر جگہ ہے، اور علماء کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کہیں بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ لامحدود ہے، اگر کہیں عرش پر ہے تو عرش تو محدود ہے اور اللہ لامحدود ہے، اگر کہیں آسمانوں میں ہے، آسمان پھر بھی محدود ہے، اللہ لامحدود ہے، کہیں دنیا میں ہے، دنیا بھی تو محدود ہوئی، اللہ لامحدود ہے۔ ایک لامحدود چیز محدود میں کیسے آ گئی؟ لہذا ان لوگوں نے اللہ کا ویسے ہی انکار کر دیا کہ ہم اللہ کے بارے میں یہ مانتے ہی نہیں کہ اللہ ہے، اللہ لامکاں ہے، یہ ان کا عقیدہ ٹھہرا۔ تو حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ کے نبی اس سے پوچھتے ہیں این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو یہ مکان اور جہت کے بارے میں اللہ کے نبی سوال کرتے ہیں، اور لونڈی جس سے سوال ہوا وہ بھی جواب اسی کے بارے میں دیتی ہیں، فی السماء، اللہ آسمانوں میں۔ ثابت ہوا قرآن اور حدیث سے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جس امام کی یہ تقلید کرتے ہیں وہ امام اس کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے؟ یہی کتاب المہند علی المفند جو ہے، جس میں وہ اپنے جوابوں کو درج کراتے ہیں، اس میں کہتے ہیں کہ ہم صرف مسائل میں امام ابو حنیفہ کی بات مانتے ہیں۔ ہم مسائل میں پہلے سوال کی توضیح میں وہ اس کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم مسائل میں امام ابو حنیفہ کی بات مانتے ہیں، عقائد میں امام ابو حنیفہ کی بات نہیں مانتے۔ معنی کیا ہوا کہ نعوذ باللہ امام ابو حنیفہ کے عقیدے غلط تھے، اس لیے عقیدے میں امام ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کرتی، عقیدے میں امام ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کرنی، بلکہ کس کی کرنی ہے؟ کہتے ہیں ہم تقلید کرتے ہیں ابو منصور ماتریدی کی یا ابو الحسن اشعری کی، عقیدے ان کے صحیح ہیں، نعوذ باللہ امام ابو حنیفہ کے غلط ہیں۔ اب ایک طرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم کہہ رہے ہیں کہ یہ امام اعظم ہیں۔ اگر امام اعظم ہیں اور انہوں نے بہت سے صحابہ کو دیکھا اور ان کی فضیلت کے گن گاتے ہوئے پتہ نہیں کیا افسانے اور داستانیں گھڑی ہیں ان لوگوں نے، اگر واقعی یہ حقیقت ہے تو عقیدہ امام ابو حنیفہ کا غلط کیوں تھا؟ جب امام ابو حنیفہ نے صحابہ سے علم حاصل کیا بقول تمہارے، تو امام ابو حنیفہ کا عقیدہ غلط کیوں تھا؟ اگر صحیح تھا تو ان کی عقیدے میں تقلید کیوں نہیں کرتے ہو؟ مسائل میں صرف کیوں مانتے ہو؟ تو یہ جواب میں یعنی یہ توضیح کرتے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہیں کہ ہم امام ابو حنیفہ کی عقیدے میں بات ماننے کے لیے تیار، آخر کیوں؟ اس لیے کہ امام ابو حنیفہ کا ایک آدھ مسئلے کو چھوڑ کر باقی تمام ائمہ کے ساتھ عقیدے کے مسئلے میں اتفاق تھا، اور ایمان کی کمی اور زیادتی کا جو مسئلہ ہے بعض لوگوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ امام صاحب نے رجوع کر لیا تھا اور اسی عقیدے کو ماننے لگ گئے تھے کہ جو عقیدہ اصل اسلام ہے۔